আমার আমার এরিয়ায় বিশেষ করে আমি বলছি একটা জায়গায় ওখানে এক গাদা বস্তা সেলাই বড় বড় গোডাউন করে রেখেছে, ওখানে ফায়ারের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা এখানে বসে আছি, আমাদের যদি মিলিভাগাত না থাকে তাহলে কি করে করবে ভাই? হ্যাঁ, দেখুন আমাদের কিছু স্টাফ আছে যারা প্রচুর বহুদিন ধরে এক একটা অফিসে রিক্রুট করে আছে, তাদের যোগ সাজগ না থাকলে কি করে হবে? कोलकाता के अग्निकांड में 25 जन की मौत के बाद कहीं ना कहीं आसनसोल में भी बड़ा अग्निकांड हो सकता है, लेकिन प्रशासन खामोश बैठे हैं। देख सकते हैं कि आसनसोल के NH हाईवे के निकट शीतला गांव में एक तेल की फैक्ट्री के अंदर देख सकते हैं कि कोई भी फायर की सुविधा नहीं है। यही नहीं, आपको बता दें कि NH हाईवे के निकट जितने भी प्लास्टिक के ये कारखाने हैं और जितने भी फैक्ट्रियां हैं और गोदाम हैं, उसमें कोई भी तरह का फायर का सुविधा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि कलकत्ता के बाद अगर आसनसोल में इस गोदामों में आग लग गई तो भला आसनसोल के प्रशासन या फायर के अधिकारी कैसे संभालेंगे? आपको बता दें कि आसनसोल के प्रशासन खामोश बैठे हैं और निगम के अधिकारी कह रहे हैं खुले रूप में कि हमारे कॉरपोरेशन के ही कुछ नामुमकिन नेताओं के चमचे के इशारे में ये चलता है, क्योंकि उनका एक ही इशारा होता है कि आप करो मैं संभाल लूँगा। क्या वाकई में ये कहना सही है? या फिर आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम के क्षेत्र में ICI गोदाम जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है, उतनी बड़ी गोदाम के अंदर में भी कोई भी फायर की सुविधा नहीं है। ये सबसे बड़ा मुंह पर तमाचा मारने वाली बात ये नहीं होगी कि आसनसोल इतनी बड़ी शहर में अगर इतनी बड़ी बड़ी गोदाम है, व्यवसायी चला रहे हैं जिनके पास कोई भी फायर का लाइसेंस नहीं है। आखिर प्रशासन क्यों खामोश बैठी है? क्यों नहीं इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर या फिर एक कैंप बैठाकर इन लोगों को फायर की सुविधा दी जा रही है? आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस संबंध में नगर निगम के देवेंदु भगत से पूछे जाने पर उन्होंने क्या वक्तव्य रखी। ফায়ার লাইসেন্স অনেকের আছে ওইরকম এগুলো গিয়ে ইনকোয়ারি করা দেখা দরকার। এগুলো প্রত্যেকটি জায়গায় এখানে আমার এরিয়ায় বিশেষ করে আমি বলছি একটা জায়গায় ওখানে এক গাদা বস্তা সেলাই করে বড় বড় গোডাউন করে রেখেছে, ওখানে ফায়ারের কোনো ব্যবস্থা নেই। সেখানে তারা ওই নোংরাগুলো যেটা সুতলিগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেয়, বারবার করে। বেশ কিছু আসানসোল এগুলোকে যদি না বন্ধ করা হয়, আগামী দিনে এগুলো যদি না কন্ট্রোল করা হয় আগামী দিনে তারা বেড়ে উঠবে আর আমাদের কর্পোরেশন এরিয়াটা পলিউশনে ভরে। আমরা এখানে বসে আছি, আমাদের যদি মিলিভাগাত না থাকে তাহলে কি করে করবে ভাই? হ্যাঁ, সোজা কথা। আমি এখানে বা আমার সঙ্গে যারা আছে হয়তো তাদের কাছে প্রায়োরিটি পাচ্ছে, আমার কাছে পাচ্ছে না। এরকম তো বহুত লোক আছে বা আরো অন্যান্য লোক আছে যে আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাদের যাও আমি দেখে নেবো, তাদেরকে আমি বুঝিয়ে দেবো, এই করো তুমি। তারপরে দেখা গেল একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, আমাদের নজরেই নেই সেই সব জিনিসগুলো। কলকাতার মধ্যে একটা অবস্থা তৈরি হবে, অগ্নিকাণ্ড হবে, একদম হতে বাধ্য। কখন দেখুন অ্যাক্সিডেন্ট কখন হয়, এই দুর্ঘটনা কখন হবে এটা তো বলা মুশকিল, যে কোনো সময় হতে পারে। কিন্তু এর থেকে আমাদেরকে আগে থেকে সচেতন হতে হবে। সচেতনতা না থাকলে এই ধরনের প্রবলেম আরও আগামী দিনে ক্রিয়েট হবে। আর যদি এটাকে আমরা এখন থেকে কন্ট্রোল না করতে পারি, আগামী দিনে পলিউশনে এই এরিয়া ভরে যাবে আর এখানে টোটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভটা খুব খারাপ অবস্থায় চলছে। কি এখান দেখুন আমাদের কিছু স্টাফ আছে যারা প্রচুর বহুদিন ধরে এক একটা অফিসে রিক্রুট করে আছে, তাদের যোগ সাজগ না থাকলে কি করে হবে? তারা দীর্ঘদিন ধরে একটা জায়গা পড়ে আছে এবং তাদের যোগ সাজগ নিশ্চয়ই আছে বলে তারা করছে।
কিন্তু সেই যে আর কে কথা শুনছে ये तो आपने सुना और कि ताहले आसनसोल के जो- एमआईसी जो देवेंद्र भी भगत ने आज के क्या बोर्ड कुछ में जानकारी दी पूरा चाहिए और तो किस बोलो। अंदाज में उन्होंने और- क्या बात कहा, ये कहीं ना कहीं वो जो कह रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है कि आसनसोल नगर निगम के कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुछ अधिकारी के चमचे खुद को ही अपने के अधिकारी समझ लेते हैं, जो कि नामुमकिनों को बढ़ावा देते हैं और चलती है इस तरीके से आसनसोल के क्षेत्र में बड़े बड़े गोदाम और अनलीगल कार्य। ये बढ़ावा देने वाले आखिर कौन है इसके पीछे, ये सबसे बड़ा सवाल उठकर फिर खड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आसनसोल के फायर के अधिकारी जिस तरीके से आसनसोल में अगर भयावह आग लग जाए कलकत्ता की तरह, तो कहीं ना कहीं आसनसोल को बुताने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। बात की जाए आसनसोल के अंकुर अपार्टमेंट की, तो वहाँ पर भी फायर की सुविधा नहीं है। अगर बात की जाए आसनसोल गांजा गली की, जहाँ पेपर की मंडी है, तो वहाँ पर भी फायर से वंचित है। तो भला रोड के किनारे जिस तरीके से बड़े बड़े गोदाम खोले गए हैं, आखिर आसनसोल के बड़े दिग्गज नेता काहे खामोश बैठे हैं? किसके इशारे के कारण वो खामोशी छाई है? आइए आपको सुनाते हैं कि फायर के अधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी। আমাদের সবসময় আমাদের চলছে, আমাদের বিভিন্ন ফায়ার অডিটও হয়, বিভিন্ন ফ্যাক্টরি, বিভিন্ন স্কুল বা কি যেখানে আমাদের মল আছে, শপিং মল, সব জায়গাতে আমাদের অ্যাওয়ারনেস চলতে থাকে। বিভিন্ন সময় আমাদের ফায়ার সার্ভিস উইকের অ্যাওয়ারনেস চলে বা অল ওভার দ্য ইয়ারই আমাদের অ্যাওয়ারনেস চলতে থাকে। আপনারা এরকম পেয়েছেন যে আপনাদের না জানিয়েও বেশ কিছু চলছে এবং সেখানে ঘটনা ঘটছে, আপনারা গিয়ে বিপদে পড়েন, অসুবিধায় পড়েন? আর যদি সেলিব্রিটি আমরা পাই, যদি তার শান্তি থাকে, তাদেরকে আমরা নোটিশ জারি করি বা আইনগত যে ব্যবস্থা আছে সেই আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে তাদেরকে সেটা রেকটিফাই করানো হয়। দেখা যাচ্ছে কি NH-19 হাইওয়ে সাইডে RN এন্টারপ্রাইজ ইলেকট্রনিকের অনেক বেশ কিছু গোদাম আছে যেখানে অগ্নিকাণ্ড কাজ হচ্ছে। তাদের কাছে কোনো ফায়ার লাইসেন্স নেই, তারা জানেই না, তারা বলছে এসব দরকারই পড়ে না, ওরা রাখেও নি। কিছু প্লাস্টিকের কারখানা আছে তাদের কাছেও নাই। দেখুন, আমাদের কাছে যেগুলো অ্যাপ্লাই হয়, আমাদের এই ডিস্ট্রিক্ট পোর্টালে আমাদের অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন পড়ে, অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন হওয়ার পর আমাদের ইন্সপেকশন হয়, বাকি প্রসেসও হয়। অ্যান্ড আমাদের ভাস্ট এরিয়া আছে, আমরা রোটেশনের বিভিন্ন জায়গাতে আমরা ইন্সপেকশন করছি এবং যেখানে আমাদের কিছু ফল ধরা পড়ছে তাদের আইন মতন আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। কি কি থাকা দরকার একটা যদি গোডাউন চালাতে হয় বা একটা কারখানা চালাতে হয় ফায়ার পক্ষ থেকে? আমাদের NBC ন্যাশনাল বিল্ডিং করে আমাদের ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে কার কি হ্যাজাস থাকছে, তার কাছে হাইড্রেন্ট সিস্টেম, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার, মেন পাম্প, জকি পাম্প, ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম, বেসিক্যালি এগুলো দরকার পড়ে। তারপর বিভিন্ন ফ্যাক্টরি হিসাবে তাদের যেমনি হ্যাজাস তারা লোড করবে সেই হিসাবে তার ক্যাটাগরি হিসাবে তাকে আমাদের সেইভাবে আমরা রেকমেন্ডেশন করি। একটা ছোট্ট প্রশ্ন, ধরুন কোনো পারমিশন নিল না, এইভাবে চালাচ্ছে, একটা বিপদ হয়ে যায়, তখন তো সেই ফায়ারের ঘাড়েই চলে আসবে। দেখুন, দায়িত্ব আমাদের সবার, আর লোকাল বডি আমরা যারা বিজনেস করছেন প্রত্যেকে তাদের দায়িত্ব নিতে হবে, প্রত্যেকে তাদের দায়িত্ব সেভাবে ফুলফিল করতে হবে। মানুষের জীবনটা তো সবার আগে সবার আগে মানুষের জীবনে আগে তো কিছু হতে পারে না। তো ফায়ারের অনুমতি না পেলে এই সমস্ত কারখানা বা গোডাউনগুলো এরা কি ট্রেড লাইসেন্স পেতে পারে? দেখুন, ন্যাশনালি কর্পোরেশন বা বিভিন্ন জায়গা থেকে তার ট্রেড লাইসেন্স পাচ্ছে, সেই আধিকারিকরা হয়তো ফায়ার এন্ড পলিসি দেখে তাদের ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা উচিত।